నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. ఘనంగా సాగుతున్న స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాలు, వాడవాడలా రెపరెపలాడుతున్న త్రివర్ణ పతాకం. అద్భుతాలు జరుగుతాయని పార్టీ పెట్టలేదన్న పవన్, స్థాయి ఉంటే ప్రజలు అవకాశం ఇస్తారని వ్యాఖ్య. కొనసాగుతున్న స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యోగుల సత్యాగ్రహ దీక్ష, ప్రైవేటీకరణ ఆపేందుకు ప్రాణాలైనా ఇస్తామన్న కార్మికులు. బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం, బంగాల్ దిశగా పయనం, రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం. భక్త జనసంద్రంగా తిరుమల, దర్శనానికి బారులు, కనీస సౌకర్యాలు లేవంటూ టీటీడీపై భక్తుల ఆగ్రహం. ఇండియన్ బిగ్ బుల్ రాకేష్ ఝుంఝున్వాలా కన్నుమూత, గుండెపోటుతో ఈ ఉదయం హఠాన్ మరణం. జాతిని ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. बढ़ावा देना है। 15 अगस्त 1947 के दिन हमने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को काट दिया था। उस दिन हमने अपनी नियति को नया स्वरूप देने का निर्णय लिया था। उस शुभ दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए हम लोग सभी स्वाधीनता सेनानियों को सादर नमन करते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया ताकि हम सब एक स्वाधीन भारत में सांस ले सके। भारत की आज़ादी हमारे साथ साथ इस समय लोकतंत्र के हर समर्थक के लिए उत्सव का विषय है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और विचारकों ने हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता के विषय में आशंका व्यक्त की थी। उनकी इस आशंका के कई कारण भी थे। उन दिनों लोकतंत्र आर्थिक रूप से उन्नत राष्ट्र तक ही सीमित था। विदेशी शासकों ने वर्षों तक भारत का शोषण किया था। इस कारण भारत के लोग गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे थे। लेकिन भारतवासियों ने उन लोगों की आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की जोड़ें लगातार गहरी और मजबूत होती गई। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में वोट देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। लेकिन हमारे गणतंत्र की शुरुआत से ही भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। इस प्रकार आधुनिक भारत के निर्माताओं ने प्रत्येक वयस्क नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की सामूहिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। भारत को यह श्रेय जाता है कि उसने विश्व समुदाय को लोकतांत्रिक की वास्तविक क्षमता से परिचित कराया। मैं मानती हूँ कि भारत की ये उपलब्धि केवल संयोग नहीं थी। सभ्यता के आरंभ में ही भारत भूमि के संतों और महात्माओं ने सभी प्राणियों की समता व एकता पर आधारित जीवन दृष्टि विकसित कर ली थी। महात्मा गांधी जैसे महानायक के नेतृत्व में हुई स्वाधीनता संग्राम के दौरान हमारे प्राचीन जीवन मूल्यों को आधुनिक युग में फिर से स्थापित किया गया। इसी कारण से हमारे लोकतंत्र में भारतीयता के तत्व दिखाई देते हैं। गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण और जनसाधारण को अधिकार संपन्न बनाने के पक्षधर थे। पिछले 75 सप्ताह से हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम के महान आदर्शों का स्मरण किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में दांडी यात्रा की स्मृति को फिर से जीवंत रूप देकर शुरू किया गया है। उस युगांतरकारी आंदोलन में हमारे संघर्ष को विश्व पटल पर स्थापित किया था। उसे सम्मान देकर हमारे इस महोत्सव की शुरुआत की गई। ये महोत्सव भारत की जनता को समर्पित है। देशवासियों द्वारा हासिल की गई सफलता के आधार पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प भी इस उत्सव का हिस्सा है। हर आयु वर्ग के नागरिक पूरे देश में आयोजित इस महोत्सव के कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं।
ये भव्य महोत्सव अब हर घर तिरंगा अभियान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश के कोने कोने में हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों के प्रति इतने व्यापक स्तर पर लोगों में जागरूकता को देखकर हमारे स्वाधीनता सेनानी अवश्य प्रफुल्लित हुए होते। हमारा गौरवशाली स्वाधीनता संग्राम इस विशाल भारत भूमि में बहादुरी के साथ संचालित होता रहा। अनेक महान स्वाधीनता सेनानियों ने वीरता के उदाहरण प्रस्तुत किए और राष्ट्र जागरण की मशाल अगली पीढ़ी को सौंपे। अनेक वीर योद्धाओं तथा उनके संघर्षों, विशेषकर किसानों और आदिवासी समुदाय के वीरों का योगदान एक लंबे समय तक सामूहिक स्मृति से बाहर रहा। पिछले वर्ष से हर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। हमारे जनजातीय महानायक केवल स्थानीय या क्षेत्रीय प्रतीक नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्यारे देशवासियों, एक राष्ट्र के लिए, विशेष रूप से भारत जैसे प्राचीन देश के लंबे इतिहास में 75 वर्ष का समय बहुत छोटा प्रतीत होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर एक कालखंड एक जीवन यात्रा जैसा है। हमारे वरिष्ठ नागरिकों ने अपने जीवन काल में अद्भुत परिवर्तन देखे हैं। ये गवाह है कि कैसे आज़ादी के बाद सभी पीढ़ियों ने कड़ी मेहनत की, विशाल चुनौतियों का सामना किया और स्वयं अपने भाग्य विधाता बने। इस दौर में हमने जो कुछ सीखा है वो सब उपयोगी साबित होगा, क्योंकि हम राष्ट्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब 2047 में स्वाधीनता के शताब्दी उत्सव तक की 25 वर्षों की अवधि यानी भारत के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 तक हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरी तरह साकार कर लेंगे। इसी कालखंड में हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण करने वाला विभूतियों के विजन को साकार कर चुके होंगे। एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम पहले से ही तत्पर हैं। वो एक ऐसा भारत होगा जो अपनी संभावनाओं को साकार कर चुका होगा। दुनिया ने हाल के वर्षों में एक नए भारत को उभरते हुए देखा है। खासकर कोविड-19 के प्रकोप के बाद इस महामारी का सामना हमने जिस तरह किया है उसकी सर्वत्र सराहना की गई है। हमने देश में ही निर्मित वैक्सीन के साथ मानव इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। पिछले महीने हमने 200 करोड़ वैक्सीन कवरेज का आंकड़ा पार कर दिया है। इस महामारी का सामना करने में हमारी उपलब्धियां विश्व के अनेक विकसित देशों से अधिक रही है। इस प्रशंसनीय उपलब्धि के लिए हम अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स और टीकाकरण से जुड़े कर्मचारियों के आभार हैं। इस आपदा में कोरोना योद्धाओं द्वारा किया गया योगदान विशेष रूप से प्रशंसनीय है। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में मानव जीवन और अर्थव्यवस्थाओं पर कठोर प्रहार किया है। जब दुनिया इस गंभीर संकट के आर्थिक परिणामों से जूझ रही थी, तब भारत ने स्वयं को संभाला और अब पुनः तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा है। इस समय भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत को स्टार्टअप इकोसिस्टम का विश्व में ऊंचा स्थान है। हमारे देश में स्टार्टअप्स की सफलता, विशेषकर यूनिकॉर्न्स की बढ़ती हुई संख्या हमारी औद्योगिक प्रगति का शानदार उदाहरण है। विश्व में चल रही आर्थिक कठिनाई के विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के श्रेय सरकार तथा नीति निर्माताओं को जाता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के द्वारा कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। परिवहन के जल, थल, वायु आदि पर आधारित सभी माध्यमों को
भली भांति एक दूसरे के साथ जुड़कर पूरे देश में आवागमन को सुगम बनाया जा रहा है। प्रगति के प्रति हमारे देश में दिखाई दे रही उत्साह का श्रेय कड़ी मेहनत करने वाले हमारे किसान व मजदूर भाई बहनों को भी जाता है। साथ ही व्यवसाय की सूझबूझ से समृद्धि का सृजन करने वाले हमारे उद्यमियों को भी जाता है। सबसे अधिक खुशी की बात है कि देश का आर्थिक विकास और अधिक समावेशी होता जा रहा है तथा क्षेत्रीय विषमताएं भी कम हो रही है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत ही है। दूरगामी परिणाम वाले सुधारों और नीतियों द्वारा इन परिवर्तनों की आधार भूमि पहले से ही तैयार की जा रही थी। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया अभियान द्वारा ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था की आधारशिला स्थापित की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भावी पीढ़ी को औद्योगिक क्रांति के अगले चरण के लिए तैयार करना तथा उन्हें हमारी विरासत के साथ फिर से जोड़ना भी है। आर्थिक प्रगति से देशवासियों का जीवन और भी सुगम होता जा रहा है। आर्थिक सुधारों के साथ साथ जन कल्याण के नए कदम भी उठाया जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता से गरीब के पास स्वयं का घर होना अब एक सपना नहीं रह गया, बल्कि सच्चाई का रूप ले चुका है। इसी तरह जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना पर कार्य चल रहा है। इन उपायों का और उसी तरह के अन्य प्रयासों का उद्देश्य सभी को, विशेषकर गरीबों को, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। भारत में आज संवेदनशीलता व कोरोना के जीवन मूल्यों को प्रमुखता दी जा रही है। इन जीवन मूल्यों का मुख्य उद्देश्य हमारे वंचित, जरूरतमंदों तथा समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के कल्याण हेतु कार्य करना है। हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में भारत के संविधान में समाहित किया गया है। देश के प्रत्येक नागरिक से मेरा अनुरोध है कि वे अपने मूल कर्तव्यों के बारे में जानें, उनका पालन करें, जिससे हमारा राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके। प्यारे देशवासियों, आज देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था तथा उनके साथ जुड़े अन्य क्षेत्रों में जो अच्छे बदलाव दिखाई दे रहे हैं, उनके मूल में सुशासन पर विशेष बल दिए जाने की प्रमुख भूमिका है। जब राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कार्य किया जाता है तो उसका प्रभाव प्रत्येक निर्णय एवं कार्य क्षेत्र में दिखाई देता है। ये बदलाव विश्व समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा में भी दिखाई दे रहा है। भारत के नया आत्मविश्वास का स्रोत देश के युवा, किसान और सबसे बढ़कर देश की महिलाएं हैं। अब देश में स्त्री पुरुष के आधार पर असमानता कम हो रही है। महिलाएं अनेक रूढ़ियों और बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में उनकी बढ़ती भागीदारी निर्णायक साबित होगी। आज हमारी पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14 लाख से कहीं अधिक है। हमारे देश की बहुत सी उम्मीदें हमारी बेटियों पर टिकी हुई है। समुचित अवसर मिलने पर वे शानदार सफलता हासिल कर सकती है। अनेक बेटियों ने हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में देश का गौरव बढ़ाया है। हमारे खिलाड़ी अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारे बहुत से विजेता समाज के वंचित वर्गों में से आते हैं। हमारी बेटियां फाइटर पायलट से लेकर स्पेस साइंटिस्ट होने तक हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। प्यारे देशवासियों, जब हम स्वाधीनता दिवस मनाते हैं तो वास्तव में हम अपनी भारतीयता का उत्सव मनाते हैं। हमारा भारत अनेक विविधताओं से भरा देश है, परंतु इस विविधता के साथ ही हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक समान है। यही समानता हम सभी देशवासियों को एक सूत्र में पिरोती है तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भारत
ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాల్లో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మువ్వన్నెల జెండా రెపరెపలాడింది. విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, ప్రజాప్రతినిధులు భారీ ర్యాలీలు నిర్వహించారు. రహదారులపై పెద్ద పెద్ద జాతీయ జెండాలతో ప్రదర్శనలు చేపట్టి స్వాతంత్ర సమర యోధుల్ని స్మరించారు. హర్ ఘర్ తిరంగా నినాదంతో జాతీయ భావాన్ని చాటారు. హర్ ఘర్ తిరంగా నినాదంతో ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఘనంగా సాగుతున్నాయి. అతివలకు ఆత్మగౌరవం నినాదంతో విజయవాడలో ప్రజా స్వచ్ఛంద సేవా సంఘాలకు చెందిన మహిళలు జాతీయ జెండాలతో ర్యాలీ నిర్వహించారు. రాజధాని రైతులు జాతీయ జెండాతో భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. 100 అడుగుల పొడవైన జాతీయ జెండాతో ప్రదర్శన నిర్వహించారు. జై భారత్, జై అమరావతి అంటూ నినాదాలు చేస్తూ తుళ్లూరు వీధుల్లో తిరిగారు. చిన్నారులు స్వాతంత్ర సమరయోధుల వేషాలతో అలరించారు. బాపట్ల జిల్లా చీరాలలో విద్యార్థులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. చీరాల కూరగాయల మార్కెట్ కూడలిలో విజయస్తూపం ఆవిష్కరించారు. ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెంలో జాతీయ జెండాలు, సమరయోధుల చిత్రపటాలు చేతబట్టి భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాల్లో భాగంగా కర్నూలులో 555 అడుగుల జాతీయ జెండాతో ర్యాలీ నిర్వహించారు. జిల్లా పరిషత్ పాఠశాల నుంచి కొండారెడ్డి బురుజు వరకు ప్రదర్శన చేశారు. అనంతపురంలో ముస్లింలు జాతీయ జెండాలతో ర్యాలీ నిర్వహించారు. వందే మాతరం నినాదంతో ప్రదర్శన సాగింది. సత్యసాయి జిల్లా మడకసిరలో ముస్లింలు జాతీయ జెండాలతో ర్యాలీ నిర్వహించారు. భారత్ మాతాకి జై అంటూ నినదించారు. కదిరిలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు మువ్వన్నెల జెండాతో ప్రదర్శన చేపట్టారు. కడపలో హర్ ఘర్ తిరంగా ర్యాలీ ఉత్సాహంగా సాగింది. తెదేపా నేత శ్రీనివాసులు రెడ్డి తన నివాసంపై జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. తిరుపతిలో తెదేపా ఆధ్వర్యంలో జెండా పండుగ నిర్వహించారు. నగరంలోని జ్యోతిరావు పూలే విగ్రహం నుంచి టౌన్ క్లబ్ వరకు 75 అడుగుల జాతీయ జెండాతో ర్యాలీ జరిపారు. కోనసీమ జిల్లా అమలాపురంలో 75 ఏళ్ల స్వాతంత్ర దినోత్సవ ర్యాలీ నిర్వహించారు. మంత్రి విశ్వరూప్ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాల వలసలో జరిగిన ర్యాలీలో స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం పాల్గొన్నారు. టెక్కలి, నందిగాం మండలాల్లో హర్ ఘర్ తిరంగా ర్యాలీలు ఘనంగా జరిగాయి. వర్షం కురుస్తున్న విద్యార్థులు, యువత ఉత్సాహంగా ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కేంద్రంలో 120 అడుగుల జాతీయ జెండాతో ర్యాలీ జరిగింది. విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, యువత జోరు వర్షంలోనూ భారత్ మాతాకి జై అంటూ నినదిస్తూ ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగారు. అల్లూరు జిల్లా పాడేరులో గౌతమి ప్రైవేట్ పాఠశాల విద్యార్థులు స్కేటింగ్ తో ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. విశాఖలోని గాజువాక కూర్మనపాలెంలో ఉక్కు కర్మాగార ప్రధాన ద్వారం వద్ద కార్మికులు, నిర్వాసితులు సత్యాగ్రహ దీక్ష ప్రారంభించారు. సోమవారం సాయంత్రం 6 గంటల వరకు దీక్ష కొనసాగనుంది. ఉక్కు పరిరక్షణ పోరాట కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నేతలు, ఉద్యోగులు దీక్షలో కూర్చున్నారు. 15 ఆగస్టు సందర్భంగా తమ ఆవేదనను కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోవాలని, ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. మోడీ ప్రభుత్వం 550 రోజుల క్రితం విశాఖ ఉక్కుని ప్రైవేటీకరిస్తానని ప్రకటించినా ఈ రోజు వరకు వాళ్ళని ఒక్కడుగు కూడా ముందు వేయనివ్వకుండా విజయవంతంగా స్టీల్ కార్మికులు నిలవరించినందుకు ముందుగా వాళ్ళకి ఉద్యమాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ అనుభవం చూసైనా సరే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్లాంట్ జోలికి రాలేము అనే నిజాన్ని వాళ్ళు గ్రహించి ఆ ఆలోచన విరమించుకోవాలి. లేకపోతే చాలా పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర వ్యాపిత ఉద్యమంగా, ప్రజా ఉద్యమంగా పరిణమించే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్పేర్స్ ఇవ్వకుండా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యంత్రాలు పనిచేయనివ్వకుండా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రా మెటీరియల్ కొనకుండా దీన్ని నిర్వీర్యం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దాని దుర్మార్గమైన చర్య. ఈ పరిశ్రమను మట్టు పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఖబర్దార్ మోడీ. ఈ 75 ఏళ్ల స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ను రక్షిస్తాం, విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రభుత్వ రంగంలోనే కొనసాగిస్తామనేటువంటి ప్రతిజ్ఞతోటి ప్రకటన చేయాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ క్లోజ్ చేసుకుంటా పోతే ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలు బానిసత్వం బతకడానికి మేము ఇష్టపడలేదు, మా బిడ్డలు ఇష్టపడరు. కాబట్టి భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన విశాఖ ఉక్కుని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కొనసాగాలని ఈ పోరాటాన్ని మేము ముందుకు తీసుకెళ్తాం, విజయవంతం చేస్తాం. తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. వరుస సెలవులు రావడంతో తిరుమలకు వస్తున్న భక్తుల సంఖ్య అంతకంతకు పెరుగుతోంది. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లోని కంపార్ట్మెంట్లు పూర్తిగా నిండిపోయాయి.
భక్తులు దర్శనానికి బారులు తీరటంతో క్యూ లైన్లు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వరకు చేరుకున్నాయి. బారులు బయటకు రావడంతో తొక్కిసలాటం జరగకుండా తీతిదే చర్యలు చేపట్టింది. దర్శనానికి వెళ్లే భక్తుల్ని సమన్వయం చేస్తూ బృందాలుగా పంపుతున్నారు. ఏటీసీ నుంచి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వరకు దాదాపు 6 కిలోమీటర్ల మేరకు క్యూ లైన్లు విస్తరించున్నాయి. శ్రీవారి దర్శనానికి 36 గంటలు పైబడి పట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు తీతిదే ప్రకటించింది. తిరుపతి జేఈఓ వీరబ్రహ్మం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా ఈ నెల 21 వరకు బ్రేక్ దర్శనాలతో పాటు ప్రత్యేక దర్శనాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. సిఫార్సు లేఖలతో పాటు వృద్ధులు, వికలాంగులు, చంటిబిడ్డల ప్రత్యేక దర్శనాలను రద్దు చేసింది. జనసేన అధికారంలోకి వస్తే రాష్ట్రంలోకి ఐటీ పరిశ్రమల్ని పెద్ద ఎత్తున తీసుకువస్తారని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వెల్లడించారు. మంగళగిరిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో పార్టీ ఐటీ విభాగం సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. అప్పులు తెచ్చి అభివృద్ధి చేస్తామంటే రాష్ట్రానికి ఆర్థిక పరిపుష్టి ఎలా సాధ్యమవుతుందని పవన్ ప్రశ్నించారు. సంక్షేమ పథకాలు ప్రజల్ని బలహీనపరిచేలా ఉండకూడదన్నారు. రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత, ఉమ్మడి రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత హైదరాబాద్లో ఐటీ అభివృద్ధి ఉంది, బెంగళూరులో అభివృద్ధి ఉంది. చాలాసార్లు నేను రాయలసీమకు, ముఖ్యంగా రాయలసీమకి వెళ్ళినప్పుడు మేము బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోతున్నాం అన్న, మా అమ్మా నాన్నను చూసుకోలేకపోతున్నాం అన్న, ఇక్కడ అనంతపురంలో ఇటు ప్రాంతాల్లో ఇక్కడ ఎందుకన్నా ఐటీ అభివృద్ధి చేయరండి. నేను ఈరోజు మీకు మాటిస్తున్నా, వచ్చే ఎన్నికల్లో జనసేన ప్రభుత్వం కానీ అందరూ తీసుకురాగలిగితే ఐటీ మిగతా జిల్లాలకి, మిగతా రాష్ట్రాలకు అన్నిటికంటే ఇంకెక్కువ స్థాయిలో దీన్ని అభివృద్ధి చేసి మీరు బయటికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేని పరిస్థితిని, పక్క రాష్ట్రాలతోటి ఒక ఆరోగ్యకరమైన పోటీ. అలాగే చాలా మంది యాప్ డెవలపర్స్ ఉన్నారు. ప్రభుత్వాలు ఏం చేయాలి, వాళ్ళకి దివ్యాంగులు ఉన్నారు చాలా మంది ఐటీ సెక్టార్లో. అలాంటి వాళ్ళకి చాలా సందర్భం నాకేమనిపిస్తుంది, వీళ్ళకి ఊతం ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేరే, ఆర్థికంగా ఊతం ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేరే. నిజంగా అలాంటి యాప్స్ డెవలప్ చేస్తానంటే మేము పెట్టిన దాంట్లో సమర్థత స్థాయి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఒక 10 లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వం నుంచి ఉదారంగా వాళ్ళకి సహాయం అందాలి. ఏం ఆశించుకున్నాం. వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఒడిశా, బంగాల్ తీరం వెంబడి ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారింది. ఈ అర్ధరాత్రికి బంగాల్ తీరంలోని దిఘాకు దగ్గరగా ఇది వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. మరోవైపు నైరుతి రుతుపవనాల ద్రోణి అత్యంత క్రియాశీలకంగా మారిందని తెలిపింది. వీటి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నట్లు వివరించింది. చాలా చోట్ల ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని వివరించింది. వాయుగుండం, నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో ఏపీ, తెలంగాణ, ఒడిశాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు ప్రకటించారు. స్టాక్ మార్కెట్ దిగ్గజం బిగ్ బుల్ రాకేష్ ఝుంఝున్వాలా కన్నుమూశారు. గుండెపోటుతో ఈ ఉదయం ముంబైలో హఠాన్ మరణం చెందారు. ఝుంఝున్వాలా మృతి పట్ల ప్రధాని మోదీ సహా పలువురు రాజకీయ నేతలు, వ్యాపారవేత్తలు ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపారు. ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, స్టాక్ మార్కెట్ దిగ్గజం రాకేష్ ఝుంఝున్వాలా ఇక లేరు. గుండెపోటుతో ఈ ఉదయం హఠాన్ మరణం చెందారు. కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలతో సహా పలు అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న రాకేష్ ఝుంఝున్వాలా కొన్ని వారాల క్రితం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఈ ఉదయం 6:45 కుటుంబ సభ్యులు ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే ఆయన మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. ఇండియన్ వారెన్ బఫెట్ గా పేరుగాంచిన రాకేష్ ఝుంఝున్వాలా ఇటీవలే ఆకాశ విమానయాన సంస్థను ప్రారంభించారు. రాకేష్ ఝుంఝున్వాలా మృతి పట్ల పలువురు సంతాపం తెలిపారు. రాకేష్ మొండి పట్టుదల గల మనిషి అని, ఆయన జీవితం మొత్తం సరదాతో పాటు మేధస్తోనూ గడిపారని ప్రధాని మోదీ ట్వీట్ చేశారు. ఆయన ఆర్థిక రంగంపై చెరగని ముద్ర వేశారని, దేశ పురోగతిని కాంక్షించారని తెలిపారు. కేంద్ర మంత్రులు అమిత్ షా, నిర్మలా సీతారామన్, పీయూష్ గోయల్, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, జ్యోతిరాదిత్య సింధియా సహా పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, రాజకీయ నేతలు సంతాపం తెలిపారు. అదానీ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు గౌతమ్ అదానీ, టాటా గ్రూప్ చైర్మన్ ఎన్ చంద్రశేఖరన్ ఝుంఝున్వాలా కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతిని వ్యక్తం చేశారు.